Okay, I will start with the last part of this topic, that is theoretic traversing. Okay, just a minute. Yes, yes. Yes, hello. Do you have any question? You can ask. Sorry. Okay, so in previous lectures, we have seen there are three methods for the traversing, third traversing. That is included angle method. Then for open travel, there is the deflection angle method, and for the if you use magnetic bearing, then that is called as a fast needle method. Okay, तर या तीन मेथड्स आहेत थर्ड ट्रॅव्हर्सिंगच्या. Okay, now we will see some definitions of this third traversing, and after that we will go for the while doing the measurements. There are chances that we may miss some of the readings, or we may take some of the wrong readings. Okay, at that time we have to find out those wrong readings, and we have to find out those wrong reading, and we have to make the corrections according to that. Okay, we have to make the corrections according to that. Okay, just a minute. Camera is not getting detected. Okay. So now we will see some of the basic definitions of the third traversing. After that, we will move for the parts which I have just explained to you. Okay, so what is mean by traversing? The word traverse literally means passing across. ठीक आहे, ट्रॅव्हर्स म्हणजे काय, पासिंग अक्रॉस. पासिंग अक्रॉस म्हणजे काय, त्या ठिकाणावरून आपण जाणं. ठीक आहे, जात जात रीडिंग घेणं वगैरे असं. ठीक आहे, वर्ड ट्रॅव्हर्स मीन्स पासिंग अक्रॉस. ओके, in surveying, it means determining the length and direction of the consecutive lines. Traversing करतो म्हणजे काय, we just determine the length and direction. Direction determine करतो म्हणजे काय, we measure the directions. Simply means we measure the angle of that particular point with respect to some fixed point, or with respect to some you may call नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक आहे, नॉर्थशी केलेला अँगल किंवा एखादा फिक्स पॉईंट असेल त्याशी केलेला अँगल म्हणजे डायरेक्शन मेजर करणं. ओके, सो इन सर्वेइंग, ट्रॅव्हर्सिंग जनरली मीन्स टू मेजर द लेंथ अँड डायरेक्शन विथ ऑफ द कॉन्सिक्युटिव्ह लाईन. जी काही लाईन असेल आपली त्याची डायरेक्शन किंवा लेंथ मेजर करणं. ओके, linear measurements, linear measurements of the consecutive lines. Okay, linear measurements are made with the chain or tape, and relative directions of the lines are measured with the chain, compass or third line. ठीक आहे, ज्या काही लेंथ असतील, एखादी जी लाईन असेल त्याची लेंथ आपण कशी मेजर करतो, तर लेंथ आपण चेन किंवा टेपनी मेजर करतो. ओके, and the direction म्हणजे जो काय अँगल असेल, that angle we can measure with the help of the compass or theodolite, or it may be measured with the help of the chain. आता one may ask how we can measure the angle with the chain. Okay,
तर तुम्हाला जर लेंथ माहित असेल आणि तो जर साइन कॉसचे रूल वापरून तुम्ही अँगल्स काढू शकता. ऍज वी नो साइन थिटा इज इक्वल टू समोरची बाजू आपण कर्ण वगैरे, ठीक आहे. लाईक दॅट वे वी कॅन मेजर अँगल्स इफ वी हॅव द लेंथ. ठीक आहे, आपल्याला जर लेंथ माहित असतील तर आपल्याला अँगल काढता येतो. ठीक आहे. सो अँगल कॅन बी ऑर डायरेक्शन कॅन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ द चेन, कंपास अँड टेबल. ओके. The integrated measurement, okay, the integrated measurement of the distance and direction provide the essential two-dimensional data for determining the land area and for giving the horizontal control, that is relative locations of the point on the horizontal plane. Okay, म्हणजे याच्यात थोडक्यात काय सांगितलं, this data, that is the length and the direction, if we get the length and the direction on ground, or if we get the actual length and the direction, we get the relative data that can be plotted on the map, and this simply called as the relative location of the point on a horizontal plane. ठीक आहे, म्हणजे जे काही लेंथ वगैरे आहेत ते आपल्याला एका प्लेनवर मिळून जातात. ओके. The result of the level network. Okay, the result of the level network. Just a minute. The result of the level network for the same location when added to this information provide the three-dimensional representation of the section of the earth surface. Okay. The result of the level network. जर तुम्हाला म्हणजे आपण हॉरिझॉन्टल कंट्रोल मध्ये मेजरमेंट घेतो, इफ वी गेट द लेंथ इन अ व्हर्टिकल प्लेन ऑल्सो, then we can get the three-dimensional representation of the earth surface. Okay. Okay, the traversing consists of the reconnaissance. Reconnaissance म्हणजे काय, सगळ्यात स्टार्टला आपण एखाद्या ठिकाणचा सर्वे करायचा असेल तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विजिट दॅट पर्टिक्युलर एरिया. वी जस्ट टेक द रिडिंग्स बाय आय, म्हणजे जस्ट आपण जाऊन तिथं व्हिजिट करतो आणि जस्ट बघतो की जमीन कशी आहे, कुठं पाणी साठलंय का, कुठं खड्डा आहे, कुठं दरी आहे, ठीक आहे, कुठून आपण पास आउट करू शकतो, कुठून आपण मेजरमेंट घेऊ शकतो. जनरल आयडिया घेणं म्हणजे दॅट सिम्पली कॉल्ड एज अ रिकॉनियन्स. ओके. The traversing consists of the reconnaissance, that is selecting, making the reference station, कुठून आपण रेफरन्स घ्यायचे वगैरे, ठीक आहे, हे पॉइंट सिलेक्ट करणं, that simply called as a reconnaissance. Okay. Picking up details and booking in the field notes. ठीक आहे, we pick the details, that is here this thing is over there, इथे एक झाड आहे, इथे एक ट्री आहे किंवा whatever, ठीक आहे, इथे एक ब्रिज आहे, like this way. Okay. Traversing consists of the reconnaissance, that is selecting the reference stations. Okay. What we do the reconnaissance survey at first, that is we select the detailed reference point, then we pick up the details and book in the field book. Okay. A traverse in a general is run to locate the features already existing on that particular area. आता ट्रॅव्हर्स म्हणजे काय करतो आपण, त्या पर्टिक्युलर एरिया मध्ये जे काही डिटेल्स आहेत ते कलेक्ट करतो. ओके. ट्रॅव्हर्स इन जनरल इज रन टू लोकेट द फीचर्स ऑलरेडी एक्झिस्टिंग इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया to be surveyed or establish the points or lines in accordance with the predetermined measurements. ठीक आहे, जे काही मेजरमेंट्स आधी दिले त्याच्या हिशोबाने लेंथ वगैरे फाइंड आउट करणं म्हणजे थोडक्यात ट्रॅव्हर्स. ठीक आहे, ट्रॅव्हर्स करतो म्हणजे माहिती गोळा करतो थोडक्यात. ठीक आहे, माहिती, आता तुम्ही इंजिनियर आहात, तुम्ही माहिती इंजिनियर माहिती गोळा करणार म्हणजे काय करणार की त्याला लेंथ किती आहे,
अँगल किती आहे, डायरेक्शन किती आहे हे माहित असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. तर ट्रॅव्हर्सिंग मध्ये आपण तेच करतो. टेक्निकली आपण इन्फॉर्मेशन त्याची कलेक्ट करतो. ओके. Traverse are classified as either closed or open traverse. Okay, as we have already learned in the previous points, that is two types of traverse are there. That is open traverse and closed traverse. Open traverse is a, like if you are measuring all the details of any tunnel, river, transmission line, railway line, okay, canal, like this way. These are the open sources. Okay. That is called as open traverse. And if you are closed boundary, okay, एखादा घराचा प्लॉट आहे, शेत आहे, अशा जर गोष्टींचे जर तुम्ही डिटेल्स कलेक्ट करत असाल तर दॅट सिम्पली कॉल्ड एज अ क्लोज्ड ट्रॅव्हर्स. ओके, दॅट सिम्पली कॉल्ड एज अ क्लोज्ड ट्रॅव्हर्स. So traverse are classified either closed or open. Okay. Now आता हे मेजरमेंट घेताना while taking the readings or while doing the traverse, what happen generally sometimes we under measure some readings. म्हणजे आपण 53.5 आहे आणि लिहिताना चुकून 43.5 असं लिहिलं जातं. म्हणजे एक कम्युनिकेशन गॅप मुळे. ओके, समटाइम्स बाय while writing someone's handwriting is not good, that's why he may the person who is reading that he might not come to know what is the reading actually there is. Okay. Or sometimes what happen by mistakenly we measure wrong readings, or sometimes what happen the instrument is wrong. म्हणजे instrument पण कधी कधी चुकीचे reading दाखवतं. Okay, so that the overall work may get hampered because of that. ठीक आहे. म्हणजे असं इन्स्ट्रुमेंट जर चुकीचं रिडिंग दाखवत असेल तर पूर्ण तुम्ही जे काही रिडिंग घेतले ते चुकीचे होऊ शकतात. ओके. तर मग इन दिस हाऊ वी कॅन गेट टू नो द वर्क विच यू हॅव ऑलरेडी डन और द वर्क विच आर डुईंग इज इट राईट ऑर रॉंग. ठीक आहे. आपण जे काही काम करतोय ते बरोबर आहे का चुकीचं आहे हे आपल्याला कसं करणार. तर फॉर दॅट देअर आर सम चेक्स. ठीक आहे. एक तुम्ही पाहिलं असेल 8वी 9वी 10वी मध्ये लिटमसची टेस्ट घ्यायचो आपण की द सबस्टन्स इज ऍसिडिक और बेसिक. फॉर दॅट वी आर युझिंग द लिटमस पेपर्स अँड by those papers if we are dipping that particular paper in that particular solution and if changes its color according to that we were calling it as a it is acidic, it is basic, or it is not neutral, like that way. Okay. So there are checks फॉर दॅट. तसं इतर सर्वेमध्ये पण एक चेक्स आहेत आपल्याला की तुम्ही जे काही काम केलंय ते बरोबर आहे का नाही हे तुम्हाला या चेक्स वरून कळतं. अँड आफ्टर चेकिंग इफ यू कम टू नो द रिडिंग इज रॉंग इन सम लिमिट. ठीक आहे. रिडिंग रॉंग आहे हे तुम्हाला कळालं, एक ठराविक लिमिट मध्ये हे रॉंग आहे कळालं, तर देर आर सम मेथड्स. बाय दोज मेथड वी कॅन करेक्ट दॅट पर्टिक्युलर रिडिंग विदाउट गोइंग टू द साईट. पुन्हा साईटवर जाऊन मेजर करायची गरज नाही. वी कॅन मॅनिप्युलेट द करेक्ट रिडिंग. ठीक आहे. तर दॅट पार्ट वी हॅव टू सी हिअर. ओके. सो व्हॉट आर दोज चेक्स. तुम्हाला कसं कळणार की तुम्ही जे रिडिंग घेतले ते बरोबर आहे का चुकीचं आहे. ओके. व्हॉट आर दोज चेक्स. First check is the sum of measured interior angles should be equal to 2n minus 4 into 90 degree. Okay. This I have taught to you in previous lecture also. जेव्हा तुम्ही पूर्ण सगळे समजा पंचकोन आहे, षटकोन आहे, किंवा एक खूप लेंथचे एखादा फिगर आहे, शेत आहे किंवा एखादं फील्ड आहे, जेव्हा तुम्ही त्याचे सगळे इंटिरियर अँगल्स मेजर करताय, यू मेजर ऑल द इंटिरियर अँगल्स अँड ऍट दॅट टाइम त्या सगळ्या इंटिरियर अँगलची बेरीज केल्यानंतर ती जर बेरीज इफ इट कम्स ऍज 2n minus 4 into 90 degree ह्याची जे कॅल्क्युलेशन आहे एवढा जर त्याचा अँगल आला तर युअर ऑल रिडिंग्स आर ओके. If the reading is not same like this 2n minus 4 into 90 degree, then there is some error while measuring some of the angle. ठीक आहे. तर I will explain this once again also. Suppose the measured area, समजा तुम्ही जो काय एरिया मेजर केला दॅट इज असा चौकोन आहे समजा. ठीक आहे. तर या केसमध्ये 2n minus 4 काय होणार आहे. In this case 2 into n that is number of sides. 2n that is number of sides. किती साइड्स आहेत 4. 2n
-4 into 90 degree. Please tell someone how it comes. Sorry, 2n minus 4. Please tell me. $360. 360. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे गुड की तुम्हाला माहिती आहे की चौकोनाच्या चारी बाजूची जर बेरीज केली इंटिरियर अँगलची तर ती 360 असते. ओके, ह्या जर ट्रायंगल असतं तर काय झालं असतं 2n minus 3 आलं असतं कारण 3 साइड्स आहेत -4 आहे असं आणि ह्याचं आन्सर आलं असतं 180. ओके, म्हणजे त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांची जर बेरीज केली तर 180 येते हे तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे, तर लाईक दिस वे. तर हा एक चेक आहे, असं आपण चेक करू शकतो की आपलं जे काय मेजरमेंट घेतलं ते बरोबर आहे का चुकीचे. ओके, द सम ऑफ मेजर्ड एक्सटेरियर अँगल शुड बी इक्वल टू 2n plus 4 into 90 degree where n is the number of sides. आता वरचा जो हे होतं दॅट इज फॉर द इंटिरियर अँगल्स. इफ यू आर हॅव्हिंग द एक्सटेरियर अँगल्स, जर तुम्हाला बाहेरचे अँगल्स असतील, एक्सटेरियर अँगल्स म्हणजे काय, आय विल ड्रॉ द फिगर वन्स अगेन. एक्सटेरियर अँगल म्हणजे काय, समजा अशी डायग्राम आहे तर विच आर द एक्सटेरियर अँगल्स, आय विल शो यू. दिस वन इज एक्सटेरियर अँगल. ओके, अगेन दिस वन इज एक्सटेरियर अँगल बाहेरचा. ओके, दिस वन इज एक्सटेरियर अँगल अँड दिस वन इज एक्सटेरियर अँगल. तर ह्या सगळ्या एक्सटेरियर अँगलची बेरीज केली तर ती किती येणार, 2n plus 4 into 90 डिग्री. ठीक आहे, तर ह्याची जी जेवढं कॅल्क्युलेशन येईल तेवढं त्याची व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, तर लाईक दिस वे. समजते तुम्हाला. द अल्जेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन अँगल्स शुड बी इक्वल टू द लेफ्ट हँड. द अल्जेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन अँगल शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री. आता डिफ्लेक्शन अँगल जर आपण मेजर केले सगळे तर त्यांची अल्जेब्रिक सम केली म्हणजे ऍड करत गेलं तर त्यांची जी सम आहे ती दॅट शुड कम 360 डिग्री कन्सिडरिंग द राईट हँड डिफ्लेक्शन पॉझिटिव्ह अँड लेफ्ट हँड डिफ्लेक्शन निगेटिव्ह. आता बघा अल्जेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन अँगल, वी विल टेक द एक्झाम्पल ऑफ दॅट ऑल्सो. हे चेकलिस्ट चेक आहेत म्हणजे आपण केलेलं काम बरोबर आहे की नाही करण्यासाठीचे हे चेक्स आहेत. ठीक आहे, तर बघा आय विल ड्रॉ ट्रायंगल. ट्रायंग्युलर शेपचं तुमचं हे समजा असा एक ट्रॅव्हर्स होता. ओके, असा तुमचा एक प्लॉट होता. तर आपल्याला काय बघायचं, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटेरियर अँगल्स should come to 360 degree. Okay, I will take the example of the square because it would be easy to calculate for us. कारण आपल्याकडे आता प्रोट्रॅक्टर वगैरे नाहीये की खरंच किती अँगल आहे मेजर करायचं. ठीक आहे, आता हा समजा आपला चौकोन आहे आणि आपल्याला काय थेरम की अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटेरियर अँगल्स दॅट कम्स टू बी 360 डिग्री आणि कन्सिडरिंग द लेफ्ट हँड